जय जगन्नाथ। समस्त भक्त मानक मोर अनंत कोटि प्रणाम। आमर भक्ति मार्ग चैनल अक्षय बेहरा आपण को अनंत कोटि दंडवत जनाई स्वागत जनाऊँगी। आज आमर भक्ति मार्ग चैनल आम गहणे अच्छी पंचसखा ट्रस्टर जड़े कोषाध्यक्ष जीवन कृष्ण दास तांकु मु साक्षात करुच्ची। आपण माने समस्ते अवगत हेबे। जय जगन्नाथ आज्ञा। जय जगन्नाथ आज्ञा। जय जगन्नाथ आज्ञा। आज्ञा मु पंचसखा फाउंडेशन ट्रस्ट जन सदस्य। आमे आमे आज पाइचु अक्षय बेहरा महाशय को। मोर ता किसी प्रश्न अच्छी से प्रश्न टी पचारि दयाकोरी तार समाधान कले ओडिशावासी उपकृत हेबे। आज्ञा। प्रथम प्रश्न होची पंचसखा माने जो मालिका रचना करछंती आज्ञा से मालिका रे विभिन्न भविष्यवाणी लिखिछंती। ए पृथ्वी रे विभिन्न घटना सब घटिबो बोली लिखिछंती। से ताकू किपरि लिखिले केमिति लिखिले से निजे लिखिले ना कहार प्ररचना कहार निर्देश लिखिछंती से विषय हम जानू ना। लोक पंचसखांकर ए दैवीवाणी शुणी विभिन्न प्रकार समान मन रे विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया आसुची। तेणु मोर प्रश्न पंचसखा माने जो मालिका लिखिछंती से मालिका निज रचना निज बुद्धि बल ना कहार दैवीलीलांकर निर्देश लिखिछंती से प्रश्नटा उत्तर देवा पे आपन अनुरोध करूछु। ठीक है आज्ञा। ठाकुर कहिले ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपाद मंत्र मूलम गुरुवाक्य मुख्य मूलम गुरुकृपा। प्रथमे जगतर होउछंती गुरु जे आद्य कर्ता सृष्टि नियंत्रण धारा। पंचसखा माने भुवन मंडल को आसीचंती जुगे जुगे अवतार हेकि आसीचंती। काहेकि आसीचंती ना भगवानकर बार्ता बहरेकी बा भगवानकर निष्पृत वचन को प्रकाश करिबा पाई बा अभिनव संसार नीति नियम प्रणाली जो गुरुंकर अछि को माध्यम रे सत्य युग गमनागमन करिवो को युग रे तृतीया युग गमनागमन करिवो तृतीया युग को नीतिपति रे चालिवो कली युगर शेष समय त कोन हबो ताहा गुरुंकर निर्देश अनुसार पंचसखा माने तांको भाषा को परिप्रकाश करछथि। किए तत्व ज्ञान भित्तिक करछि किए ब्रह्म ज्ञान तत्व भित्तिक करछि किए आत्मज्ञान भित्तिक करछि किए मालिका तत्व उपरे त्रिकालदर्शी महापुरुष अच्युतानंद अछंती तांकर लेखनी मानकर वृद्ध भाषा पूर्वाचित पूर्व कथा कहिछथि। आपण जो कहिले जे अच्युतानंद महापुरुष कि जशवंत दास कि बलराम दास कि महाप्रभु अनंत दास कि जगन्नाथ दास से तांको निष्पृत वचन को गुरुंक कृपा रही। गुरु सी होचंती महागुरु महामहिमा लेख जी विश्वर स्रष्टा समस्त को जी गढ़ी ताकू गढ़ी किए समस्त को जी आहार दिए ताकू केही न दिए। से जो विश्व गुरु जे विश्व ब्रह्मांडर मालिक तांको निर्देश रे जुग अवतार मानवीय लीला पाई ये प्रभुकर सखा स्वरूप रे आविर्भात हुई तांको वचन को प्रकाश करिसंती। महापुरुष मानकर कथा ये वचन तत्वज्ञान भित्तिक आत्मज्ञान भित्तिक ब्रह्म तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान भित्तिक ये जो नाम तत्व भित्तिक पंचपयति सूत्रर नाम ज्ञान को ये पंचसखा माने अवतरण करी नानादी लेखनी नानादी वचन द्वारा जन सम्मुख रे पकेइछथि। काहेकि ना जन समूह माने बुढ़ा बुढ़ा चल चल माने केमिति उद्धार हेबे केमिति प्रभु को पाइबे केमिति सानिध्य लाभ करिवे ये होची गुरुंक प्रयास। ठाकुरंक निर्देश रे गुरुंक निर्देश रे पंचसखा माने वचन कहନ୍ତି। तांको बिना केही वचन कहि परिबेनी तांको बिना केही करुणा कटाकले पुणी कथा कोन ना जदी गुरु माने अनेक लोक माने अछंती अनेक मनुष्य अछंती अनेक लोक माने अछंती किंतु परापर आत्मा को ज्ञान पाई पाइलेनी काई पाइलेनी ना से माने गोत्र प्रवर्तक महापुरुष माने गोत्र प्रवर्तक धर्म प्रचारक नामर रक्षक धर्मर संविधानिक ब्रह्मर आदि कला प्रचारक ये पांचटी गुण थिबारु से माने पंचसखा। से माने प्रथमे संस्कार करिवे नाम तत्व बांटिवे नाम को संस्कारित नाम जप करिवे तपस्यार युग साधना बतेइवे ब्रह्म ज्ञान सिद्धि नेत्र बतेइवे एते प्रकार बतेइ साइला परे भगवानकर आत्मा संतुष्ट हुए नाइ मो पंचसखा माने देवभूत शक्ति ज्ञान चक्र को घेनिछंती। तेणु आज जो पदार्पण रे आपणकर जो प्रश्न अछि पंचसखा महापुरुष माने गुरुंक वचन को प्रकाश करिबा पाई
ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାବତ ବଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଗୁରୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ଗୁରୁ? ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଦରବାର ଭିତରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଯିଏ ଜଗତର ଗୁରୁ କିଏ ନା ଅତକ୍ରୁୟା ନେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ ଅତକ୍ରୁୟା ନେତ୍ର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚଭୂତାଦି କ୍ଷେତ୍ରାଧି କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱର, ଯେ ପାଞ୍ଚ ଭୂତର ମାଲିକ, ଯିଏ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଧରା ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଗୁରୁ କିଏ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଳସଟି ବସେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ। ଯଦି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କଳସ ଘଟ ବସୁଛି, ସେ ବି ଜଣେ ଗଣେଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଣେଶ ନୁହଁ। ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେମିତି ଦେବତାଙ୍କର ଗଣପତି। ଗଣପତି କିଏ? ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ଯୋଉ ଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ମହାମହିମା ଆଲେଖ। ସେଇ ଯୋଉ ନିରାକାର ଗୁରୁ, ଯିଏ ଗଣପତି ବା 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପଞ୍ଚାଧି ପଞ୍ଚକଳାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଦିପାଦ ଅବଧୂତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ, ତୃତୀୟ ଅନାଦି ଅବଧୂତ, ଚତୁର୍ଥ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବଧୂତ, ପଞ୍ଚମରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଅବଧୂତ। ଏ ପାଞ୍ଚ ମହା ନାମ ନେଇ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଗୁରୁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ମହିମା ବେଦ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହିମା ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗୁଣ ରାଶି, ଅର୍ଥାତ ଦେବଲୋକ, ପୟବଲୋକ, ନାମ ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ, ସ୍ଥିତ ଲୋକ, ଆତ୍ମାପୟଧି ଲୋକ, ଚରାଚର ଲୋକ, ଅଚଳା ଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଲୋକ। ଏଇ ଯୋଉ ପୟଧି ପାଠରେ ଆମ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଭୂଗର୍ଭ, ସୁଗର୍ଭ, ବହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ 7 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ 7 ଲୋକ ପରେ ଆଉ 13 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏ 13 ଲୋକର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସିଏ ହେଲେ ମହାଗୁରୁ ମହାମହିମା ଆଲେଖ। ଜଗନ୍ନାଥ 21 ପୁରର ଗୁରୁ। ତ୍ରିକୁଟଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଦରୁ କଟି ପାତାଳ, କଟିରୁ କଣ୍ଠ ମର୍ତ୍ୟ, କଣ୍ଠରୁ ଲଲାଟ, ତ୍ରିକୁଟ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚିତା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଚିତା ଯାକେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମାଷ୍ଟର। ଏହାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି, 21 ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନା ଅଛି କେ ସମର୍ଥ। ଯଦି 21 ପୁରର ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ, ସେ ହେଲେ ଠାକୁର। ଇଏ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଧାମର, ମହାନିତ୍ୟ ଧାମର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ହେଲେ ମହାଗୁରୁ ମହାମହିମା ଆଲେଖ। 88 ସତ୍ଵ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସିଏ। ଠାକୁର ଯିଏ ସେ 84 କାଠିର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଗୁରୁ ଯିଏ 88 ତତ୍ଵର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଯୋଗ ମାର୍ଗ ସମିଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମେ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏଇ ଯୋଉ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ସେଇ ଯୋଉ ମହିମା ଅକ୍ଷର କଳାକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 56 କୋଟି ପଡ଼ିଦାତା। ଅତିଥି ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱାମୀ 4 ଯୁଗରେ କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି ଅନୁରାଗରେ। ଅଛିଦ୍ର ଗୁରୁ ରୂପ ନାହିଁ ନୁହନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ, ଅର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି। ସେମାନେ ଧର୍ମପଦ ନାମକରଣ କରି ଗୁରୁ ଅରୂପ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜଗତ ଅଛି, ଉଡା ବୁଡା ଚଳ ଚଉଳ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ରୂପ। ଠାକୁର ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଣରୂପ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପ। ତେଣୁ ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ, ଯିଏ ରୂପ ଗୁଣ ଦ୍ୱୟ ନାସ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯିଏ ସର୍ବ ଆତ୍ମାର ପରିପେକ୍ଷ, ଯିଏ ସର୍ବ ଆତ୍ମାର ନିରୀକ୍ଷକ, ଯିଏ ସର୍ବ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାଙ୍କଠୁ ସର୍ବସେବା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସଂକଳନ ତାଙ୍କରିଠୁ ଆସୁଛି। ସକଳ ଗଢିଛି ତାଙ୍କୁ ଗଢି ନାହିଁ କିଏ, ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଗଢିଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ। ନିକଣ୍ଠିତ ପାଦଚକ୍ର ଜାଗର୍ଭେ ଆଦିତ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅବଧୂତ ସ୍ୱୟଂ ହଂସ ରୂପ।
ହଂସ ସ୍ଥିତ ଚକ୍ର ଯାର ନାମରୁ ଉଦିତ ତାପାଦେ ପଞ୍ଚସଖା ହୁଅନ୍ତି କୃତକୃତ ତେଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଚକ୍ର ସମର୍ପଣ କଳା ପଞ୍ଚମୁଖ ପଞ୍ଚଭାଷା ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚସଖା ମେଳା। ଏଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖ ସ୍ୱରୂପ 5 ଜଣ ଅବତରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ମାତା ପିତା ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ରୂପରେ ଏମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଳିର ସମୁଖ୍ୟ କଳା ଉପରେ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ କର୍ମଯୋଗରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣାଳୀ କି ଧରେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଯିଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଜୀବ ଆସୁଛି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପିତୃଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗର୍ଭ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ, ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ସେ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ ମହାମହିମା ଅଲେଖ, ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଜି ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନଉଛି ନା କାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜ। ସମେଧ ଚକ୍ର ଉପରେ ଯିଏ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଠାକୁର ନାନାଦି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୋଉଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷାଧି ଶେଷ ସମୟ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଆସିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରକାଶ ହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ବି ପ୍ରକାଶ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିକିରି ଭାଷାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଭୀମ ବହି ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳପିଣ୍ଡ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆଉ ବଡ କେହି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ପଦ୍ମ ଆଉ ପାଦ। ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପାଦକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ ଅମଳ କମଳ ଚରଣକୁ ମନ ଭ୍ରମରାତୁ ହୋଇଯାରେ, ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପାଦ ଅଷ୍ଟାସନ ଚିହ୍ନ ନିରନ୍ତରେ ଚୁମ୍ବୁଥାରେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଭୀମ ବହି ସନ୍ଥ ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ନୌକା କର୍ଣ୍ଣଧାର ସିନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଏକା। ତେଣୁ ଏମାନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ମହାମାନବ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ 3 ପୁର କଥା ଜାଣିଲେ, ଦେବଭୋଗ କର୍ମ କାୟା ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିହିତ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅବଧୂତ। କିଏ କହନ୍ତି ଅଲେଖ ମହିମା, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାମୀ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ନିର୍ବାତ ମନ୍ଦିରେ ଦେଖ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳ, ଦେବ ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର ପରେ ଅବଧୂତ ଖେଳ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ନବ କଳେବର ଦିଶେଇ କେଡେ କି ସୁନ୍ଦର, ଶରୀର ଧୂଳିଆ ତୁଷର ସେ ଅବଧୂତ ମହାବୀର। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଗ ନେତ୍ର ସିଦ୍ଧିପାଦ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ। ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ 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 ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଆତ୍ମା 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 ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ପୟଧି ସଂକଳ୍ପରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ଟୀକା ପୟଧି ଚନ୍ଦ୍ର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚସଖା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଡିକି ରହିଛେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ବୁଝିନେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିନେ। ମାଳିକା କହିଛନ୍ତି, ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଳୟ ହବ, ସିଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, 22 ପାବଛେ ମିନ ଛାଡିଯିବ। ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଡିଦାସ ଯେ ପୁରୀ ଛାଡିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆ ବଟରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହବ ପୁରୀରେ ଆପଣ ଯିବେନି, ଏହି ବର ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ପୁରୀ ଛାଡିକି ଯିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦେଲେ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେନି। ତୃତୀୟ ବଂଶ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ଇଏ ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ଯିଏ ମରିବ ସେ ମୁକ୍ତି ହବ। 3ଟା ବର ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ହାଡିଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ଯିବା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଯିବା, ଅନୁକରଣ କରିବା, ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମୟ କାଳ ପାତ୍ର ୟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ଷଣି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୟଧି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ବରସା କହି ନ ପାରନ୍ତି ପୁରୁଷା। ପୁରୁଷା ମାନେ ଏମାନେ ପୁରୁଷ ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳା ଅବତରଣ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ସ୍ୱତିକ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ହଁ ହେଇଛି, ମହାପୁରୁଷ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ସ୍ୱରୂପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି ବାଚାଳ ପ୍ରାୟ ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କିଏ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି। ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଭଜିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଉଳା ହଉଛେ। ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ କଳି ଯୁଗର ନାମ ନୁହଁ, କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକିଆନି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକିଆ ନାହାନ୍ତି, ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ଯୁଗର ନାମକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରି କଳି ଯୁଗରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ବଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାମରେ ତାରକ ଅକ୍ଷର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଧି ନେତ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରି ଯୋଉ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ପରମ ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଅବଧୂତ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କୋଉ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି କାହା କଥାକୁ ଭୁଲ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଠିକ ଭୁଲ ଭିତରୁ ଆମେ ସଜାଡି ହବା ଦରକାର। ଆମେ କଣଟା କରୁଛେ, କଣଟା ଲେଖା ଅଛି, କଣଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କଣଟା ହବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଗୁରୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଭା କରିବା। ସଭା କଲେ ନାମ କଣ ହବ? ମହାପୁରୁଷ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବା, ଆମେ କେମିତି କଳି କଳବୁଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା, ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ କଣ ଦେବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା। ଆଜି ଠାକୁର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ରପାଦ ଅମିୟ ରସ ସ୍ୱତିକ ଚନ୍ଦନ ବାସ ଦକ୍ଷିଣ ଉପବୀତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନିଧି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରକର୍ମ ନାମ ଉପବୀତ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦକ୍ଷ ଉପବୀତ ଜାଗର୍ଭେ ବିଦିତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତ ଏକା। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କିଏ? ଆଜି ଯୋଉ ଜଗତ ଭିତରେ ଘୋଟାଳା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ, ସିଏ କହୁଛି ଯଶବନ୍ତ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଭକ୍ତ, ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି, ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, କେମିତି ଜାଣିବା, ଏ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।